सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच चोखी गर्मी सी, यानी कि 32 तो लैके 33 डिग्री तक कई थावां दे उत्ते टैंपरेचर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह गल कही सी कि आउंदे 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ थावां दे उत्ते खास करके माझे ते दुआबे के कुछ खेत्रां दे विच बूंदाबांदी हो सकती है, पर लंघे दिन किते भी इहो जी खबर कोई प्राप्त नहीं हुई, ना किते कोई बदलवाई वाली गल सी। सो मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 72 घंटे पंजाब दे विच मौसम स्थिर रहना ते जिस तरीके दे नाल फरवरी के आखिरी दिनों के विच ऐतकी गर्मी पै रही है, ये गर्मी झौला पाउंदी है कि असीं अप्रैल महीने दे विचों लंघ रहे हैं। इस वेले दिल्ली दे विच भी इस वक्त गर्मी का शिखर है तो हरियाणे दे विच भी गर्मी लगातार वध रही है। सो इस करके जिस तरीके नाल गर्मी वध रही है उहदे तो बाद अंदाज़ा ये लग रहा है कि ऐतकी 45 डिग्री तो वध टैंपरेचर है जिहड़ा ओह आम रहण दी संभावना मई जून के महीने दे विच आम तौर के उत्ते 40-42 हुंदा। पिछली बार 2-3 दिनों के लिए 47 डिग्री तक टैंपरेचर होया सी ते ऐतकी लगदा कि शायद उस थां दे उत्ते पहुंच जाए जां उस नूं भी क्रॉस कर जे। हुण जेकर पहली वड्डी खबर दे बारे जाने आ तां किसान भरावां दे वल्लों इस वक्त कुछ क नवीआं रणनीतियां तैयार कीतीआं जा रहीआं। बार्डर दे उत्ते बैठे हुए किसान ने जिहड़े ओह लगातार डटे हुए आ, उन्हां नूं 3 महीने पूरे होण तो बाद इस गल दा मलाल जरूर आ, दुख जरूर है भी केंद्र की सरकार उन्हां दी बाह नहीं फड़दी, उन्हां दी गल सुणदी नहीं दिली तौर दे उत्ते, सगों उन्हां नूं चिड़ाया जा रहा है। ये रणनीति इस करके घड़ी गई है क्योंकि हुण वाढी दा सीजन सिर दे उत्ते है। होर 2-3 हफ्तिਆਂ तक आपां जाणदे हां कि पंजाब दे विच हरियाणे दे विच वाढी दा सिलसिला शुरू हो जाना, क्योंकि मार्च महीने दे विच कई थावां दे उत्ते सिलसिला शुरू हो जांदा, अप्रैल दे विच तां सिखर हुंदा वाढी दा। सो इस करके डर इस गल दा भी किते बार्डरां दे उत्ते इकट्ठ घट ना जावे ते ये डर होना कुदरती भी है क्योंकि घटना भी है, इकट्ठे दे विच कोई दो राय नहीं। ये भी गल सच्ची है भी ट्रैक्टर ट्रालियां कई मुड़ के भी आउणगीआं, क्योंकि जदों वाढी दा काम होया कणक लैके जानी आ, तूड़ी दा काम करना, होर बहुत सारे रुझेवें आ। सो इस करके ट्रैक्टर ट्रालियां घटणगीआं, पर किसानां ने नवीं रणनीति बनाई है कि हुण ट्रैक्टर ट्रालियां दी थां दे उत्ते रेल गड्डियां दे उत्ते जाना शुरू करो, क्योंकि गल तां उत्थे इकट्ठ करन दी है, समूहक तौर दे उत्ते रहण दी है। ट्रालियां दे विच पैण दी जरूरत हुंदी सी सियाल दे मौसम दे विच, हुण तां आपां जाणदे हां जां तां पंडाल दे विच रहना पऊगा जां उत्थे मंजां दा प्रबंध करना पऊगा। इस करके ट्रालियां नूं हुण कई थावां तो वापस लियाउण दी गल कीती जा रही है। जेकर केंद्र दे वल्लों जां गोदी मीडिया दे वल्लों इस गल नूं प्रचारिया जावे कि अब तो ट्रालियां यहाँ से जा चुकी हैं जां जा रही हैं, ये उन्हां दे वल्लों गलत प्रसंग दे विच गल पेश की जाऊगी। पर क्योंकि वाढी दा जोर होण दे करके आउंदे कुछ हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ जो शुरू होनी है, इस करके बदलवीं रणनीति तैयार की गई है भी ट्रैक्टर ट्रालियां की थां दे उत्ते बसां ते जाओ जां ट्रेनां दे विच जाओ जां कोई होर व्हीकल करवा के चले जाओ, पर ट्रैक्टरां की लोड़ खेतां दे विच पैणी है। उस तो अगली गल यह है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विच इस गल का फैसला किया जा रहा है कि 10 बंदे हर वेले जाणगे, यानी कि एक हफ्ते लिए 10 गए, वो आ गए 10 होर उस पिंड दे विच चले गए। ये हुण लड़ी बन रही है, एक सूची बन रही है। सो पिंड पिंड दे विच सूची तैयार करके भी किने किन्नी तरीक नूं जाना ते कदों मुड़ के आउणा, इहदा वेरवा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इकट्ठ बेशक वाढी दे मौके घटे पर बिल्कुल ना घटे। बेशक असीं गल कहीए भी औसत के मुताबिक थोड़ा जिहा घटिया, पर इसदा मतलब ये भी नहीं कि बार्डर सुन्ना हो जाए। इस करके कोशिशां सिर तोड़ कीतियां जा रहीआं ते इन्हां कोशिशां नूं किन्ना कुछ बूर लगदा ये वक्त बयान करूगा। पर किसान आगूआं ने कहा जी कि साडे हौसले बुलंद है। किसानां ने कहा असीं तिन्ने खेती कानून रद्द करवा के वापस मुड़ांगे ते जो कोई भी कुछ कहंदा कही जावे। विच विचाले जे खबरां ये भी आ जांदियां भी शायद केंद्र की सरकार एक नवीं मीटिंग का ऐलान करे, पर उन्होंने कोई तरीके का ऐलान नहीं किया। किसी मंत्री ने खुल के गल नहीं कही कि असीं मीटिंग नूं तैयार बर तैयार आ, किन्ने बजे किहड़ी थां दे उत्ते मीटिंग कदों करनी है, इहदे बाबत कोई वेरवा नहीं सामने आ रहा। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं ते बाद विच करांगे टिप्पणी। 3 नਵੇਂ खेती कानूनों के विरोध के विच सड़कों ते उतरे किसानों की अगवाई करने वाले संगठनों के नेता अपने अंदोलन को किसी भी सूरत दे विच कमज़ोर नहीं होने देना चाहते। रबी सीजन की पक रही फसल ते गर्मी के मौसम को देखते हुए हुण किसान अपनी रणनीति दे विच तब्दीली कर लगे ने। किसान हुण लंबे समय तक ना बैठ के सगों एक हफ्ते के लिए धरने ते बैठा करनगे। आलम यह है कि ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते धरने ते पहुंचण दे लई काफ़ी गिणती दे विच किसानां दे जथे ट्रेनां दे राहीं रेलवे स्टेशन ते पहुंचण लगे ने। खेती कानून के विरोध के विच रेलवे स्टेशन सोनीपत ते जत्थियां दे विच पहुंचे पंजाब के बठिंडा के महराज खेतर के किसानों ने कहा कि वह अंदोलन को किसी भी सूरत के कमज़ोर नहीं होने देणगे। इस करके वो कुंडली बार्डर ते ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते धरने ते नहीं सगों पंजाब दे विच भी रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने मन्निया कि कुछ दिन पहलां लंबे समय तो बैठे किसानों ने घर जाने की इच्छा प्रगटाई सी, उस दे चलदियां ये रणनीति बनाई गई है। एक हफ्ता किसान कुंडली बार्डर के उत्ते धरने ते बैठणगे। इस लड़ी नाल किसान अपने अंदोलन को सफल बनाउणगे। किसान अंदोलन दे विच पंजाब दीआं 32 किसान यूनियन
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਘੜਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰਕਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਭਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਗ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 4 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ यहाँ दिल्ली में आतंक मचाने के लिए बैठे हैं। दूसरी खबर ये सी कि लखा सिधाना मोस्ट वांटेड 1 लाख रुपए के इनाम वाला अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और किसान जथेबंदियां उसको बचा रही हैं। तीजी खबर सीगी कि दीप सिद्धू आ जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ बड़ा आरोपी है। चौथी खबर ये सी कि किसानों की कोई भी मांग जायज़ नहीं, किसान तो जिद करके बैठे हैं, केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हां 4 खबरों के उत्ते जोर दिता क्योंकि मैं 2 घंटे समा दिता, इस करके मैनूं तां यह कुछ मिलिया ते मैनूं लगदा बाकी भी समा दिन रात यही कुछ चलदा नैशनल टीवी चैनलों के विचों कईयां दे उत्ते। सो दुख हुंदा इस गल दे उत्ते भी भारत के बाकी सारे मुद्दे छड्ड के सिर्फ बदनामी की
कोशिश की जा रही है तो चैनलों के वालों आप दी बदनामी आप की गई है। एक टीवी चैनल मैं कल देखा 10 मिनट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ राकेश टिकैत ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ राकेश टिकैत ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ कर रही है ਉਹ ਜਿਹੜੀ बीबी एंकर है कि देखिए जी आप क्यों नहीं बताते कि लखा सिधाना ऐसे कैसे चला गया। वो कहने भी MSP ते गल कर, वो कहनी है लखे सिधाने ते गल कर, वो कहने जी 3 खेती कानून रद्द क्यों नहीं हो रहे, आप इस ते गल करने हैं। वो कहनी ना किसान जथेबंदियां गलत कर रही हैं, आपको शर्म क्यों नहीं आ रही। मतलब ये है कि मर्यादा तो सखणियां गल्लां टीवी चैनलों के एक हिस्से के वलों कीतियां जा रही हैं। ये उत्ते रह के दुख भी हुंदा। सो जरूरत इस वक्त इस गल दी है कि चंगी पत्रकारी की जाए, निठ के किसान योगदान के हिस्सा पाया जाए, गलत नूं गलत कहा जाए, सही नूं सही कहा जाए। जिहड़े राजनीतिक लोक पक्षी गल करते हैं उन्होंने सलाम की जाए तो जिहड़े नहीं करते दरकिनार कर दिता जाए। पश्चिमी बंगाल, पुडुचेरी, असम ते कुछ होर सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ ममता बनर्जी ने इतराज़ भी जाहिर किया। उन्होंने कहा जी कि एक तो तुक ही बनती है, इन्नियां सीटां तो है नहीं भी कोई 800-700 सीट तो है नहीं गी इत्थे भी जिहदे करके 8 पड़ावां दे विच वोटां पश्चिमी बंगाल च पैणीਆਂ। ते उन्होंने एक गल ते होर चिंता जाहिर की है भी एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। उन्होंने कहा जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਥੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ क्योंकि इस वक्त चोणों का ऐलान हो चुका तो हुण दंगल है जिहड़ा बेहद पक चुकिया। पर दूजी गल यह हैगी है भी जिहड़े 5 सूबे आ उहदे विच BJP दे वल्लों भी पूरा ताण लाया जाना भी असीं जिवें समुचे भारत के बाकी ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ की कायाकल्प की है कौमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे जिथे BJP की सरकार है उवें इन्हां 5 सूबਿਆਂ की भी असीं कायाकल्प करगे जेकर सानूं जित मिल जाती है। पर वेखांगे नतीजे की निकलते हैं, कित्थे BJP अगे रहिंदी है, कित्थे किहड़ी पार्टी पिछे रहिंदी है, की कुछ हुंदा की कुछ नहीं। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं भी किहड़े सूबे दे विच किन्ने पड़ावां दे विच वोटां पैणीਆਂ, कुल किन्नियां सीटां हैगीਆਂ, कदों नतीजे आउणे आ ते बाद विच करांगे टिप्पणी। ਭਾਰਤ ਦੇ 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 234, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 140, ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਹੋਰ सूबਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,01,900 ਤੇ 16 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ 22 ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ 8ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 118 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इस खबर के उत्ते टिप्पणी कर रहे हैं दोस्तों। पहली गल तो असीं कहांगे इन्हां चोणां दे विच 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो वध निगाह सब दी टिकी रहनी है पश्चिमी बंगाल के उत्ते। दूजे नंबर के उत्ते टिकी रहनी है निगाह पुडूचेरी के उत्ते। उहदा कारण यह है पुडूचेरी बेशक छोटा जिहा सूबा केंद्र शासित प्रदेश है, पर इस दे बावजूद जिस तरीके दे नाल उत्थे BJP दे वल्लों विधायक तोड़ के ते अपनी पार्टी 'च शामिल किए गए आ, जिवें नारायण सामी की सरकार के मूहरे संकट खड़ा किया गया, जिवें बहुमत साबित करने की थां दे उत्ते उन्हां दे वल्लों अपना अस्तीफा दे दिता गया, जिस तरीके दे नाल उत्थे राष्ट्रपति राज लागू होया ते जिस तरीके दे नाल भारत के प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जिहड़े उत्थों के मुख मंत्री सी वो अपनी हाई कमान की सेवा करते सी, ना कि सूबा वासियों की इस प्रदेश की सेवा कर रहे सी। इहदे करके उत्थे ये सारा कुछ होया है। दूजी गल ये हैगी है कि पश्चिमी बंगाल दे विच चोण दंगल बहुत भखिया होया,
ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇਗੇ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਟਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਜੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਂਧਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਿਆਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? 33-34 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-10
10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵੱਲਾ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਵੱਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ JP ਦਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।